A very happy morning, my dear students. So today we are going to see 10th standard day 9. So ஓகேங்களா ஸோ டே 9க்கான important 2 marks and 5 mark question 10th standard நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. First one, find the f circle g and g circle f when f of x equal to 2x plus 1, g of x equal to x square minus 2. Okay, first one solution. F circle G circle சொல்லுவாங்க, composition சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கூலில். ஸோ F circle G, what is the formula? F of G of x. So F of, what is the G of x value ma? X square minus 2. Okay, now fully consider x and consider பண்ணிக்கோங்க. அப்போ F of x என்னடா equation? 2x plus 1. So replace பண்ணுங்க, x இருக்க placeல 2 into x square minus 2 plus 1. 2 into x square, 2x square, 2 2s are 4 plus 1. Therefore, what is the answer? 2x square minus 3. These are what? F circle G. And G circle F. What is the G circle F formula? G of f of x. G, who is the f of x? 2x plus 1. Okay, fully considered x. G of x, what is the equation? X square minus 2. Therefore, replace the value 2x plus 1 the whole square minus 2. Okay, so we know the formula a plus b the whole square formula, a square plus b square plus 2ab minus 2. Therefore, 4x square plus 4x minus 1. So this is what? G circle F. Okay, are you understand? கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். Next one, second problem. Let f be a function from where to where? Let f be a function from where to where? R to R, and defined by one equation is given. F of x கொடுத்துறாங்கப்பா, 3x minus 5 கொடுத்துட்டாங்க. f ஆனது r இலிருந்து r போகுது. a மற்றும் b இன் மதிப்பை காண்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? a, 4. ஆக்சுவலி இது எப்படி எழுதணும்? f of a equal to 4. கரெக்ட். f of a equal to 4 ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. f of a equal to 4. அப்போ என்ன பண்ணணும்? 3a minus 5 equal to 4 meaning சரிங்களா. therefore 3a equal to 4 minus 5 plus 5. therefore 3a equal to 4 plus 5, 9. So 3 3s are 9. So a equal to what answer? 3 is the answer. And come to the second point. 1 comma b. What is the meaning? f of 1 equal to b. Equal substitute பண்ணுங்க. 3 into 1 minus 5 equal to b. 3 minus 5 equal to b. Therefore b equal to what answer? Minus 2 is the answer. Okay, next one, find the quotient remainder when a is divided by b in the following. So இதுக்கு நமக்கு formula தெரியும். By using Euclid division lemma, Euclid வடிவம், by using Euclid's division lemma on the formula. What is the formula? A equal to bq plus r, 0 less than r less than b. எப்பவுமே ரிமெம்பர் என்னவா இருக்காதுங்க, மைனஸ் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா. ஸோ வாட் இஸ் a வேல்யூ? minus 12. வாட் இஸ் b வேல்யூ? 5. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன மல்டிபிள் பண்ணி என்ன ஆட் பண்ண வரும்னு பாருங்கள் சரிங்களா. ஸோ 5 இருக்குங்க. ஸோ ஐ திங்க் 5 3s are minus 15 plus 3. ஸோ அப்போ தான் minus 15ல் 3 கட் பண்ணால் என்ன வருங்க? minus 12 வரும். கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. So what is the a value? A value minus 12. Okay, good. What is the b value? 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம்டா. டிவைட் பண்ணால் என்னடா வரணும் நமக்கு? ஸோ 5 3s are minus 15. minus 15 3 கட் பண்ணால் minus 12 வந்துருச்சு. Therefore, please say what is the quotient? Quotient equal to minus 3. The remainder equal to 3. Okay, next problem, same solution by using Euclid's division lemma. Okay, what is the formula? A equal to bq plus r, 0 less than r less than b. So substitute பண்ணுங்க. what is the a value? minus 19. so minus 4. okay, so in the problem, so 5 கொடுங்க plus 1, 4 into 5, that is a minus 4 into 5, minus 20 plus 1 add பண்ணா minus 19 came. Therefore, what is the quotient? 5. Who is the remainder? 1. Okay, the next sum, fourth one. For what the value of natural number n? So n என்பது ஒரு இயல் எண் கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. என்ன ஈக்குவேஷன்? 4 power n.
இது ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க, டேர்ம் மாதிரி. இதில் என்ன வேல்யூ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணால் அதனுடைய இலக்கமானது 6ல் முடியும், அதாவது டிஜிட் லாஸ்ட்டில் 6ல் முடியும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வாங்க. n = 1 கொடுங்க. ஸோ 4 power 1 4, லாஸ்ட் டிஜிட்டில் 6 ஆகலை. நெக்ஸ்ட் 2 கொடுங்க. 4 square 16, எஸ். நெக்ஸ்ட் n = 3 4 cube 64, இட்ஸ் நாட், லாஸ்ட்டில் முடியல. நெக்ஸ்ட் 4 கொடுங்க. 4 power 4 4 4 16, 16 into 16 256 பாருங்கள். ஸோ அப்போ n = ஈவன் நம்பர். ஸோ n இஸ் ஈவன் நம்பர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டிஜிட் 6ல் கம்ப்ளீட் ஆகுது. எஸ் ஆர் நோ? வாட்ச் பண்ணுங்கள். n = 2, n = 4. therefore ஸோ என்ன எழுதணும்? ஃபார் வாட் வேல்யூ? ஸோ ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர், ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் 4 power n can end with the digit 6. அதாவது இரட்டைப்படை எண் 4n 6 என்ற இலக்கத்தில் முடிகிறது அப்படின்னு முடிச்சிருக்கோம் சம்ம. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்ட் த மிடில் டேர்ம்ஸ். ஸோ இந்த கொஷின் ஓகே. ஸோ நமக்கு தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு n ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். n = வாட் ஃபார்முலா? l - a / d + 1. ஸோ இங்கே l என்னது 183 - a 9. டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும்? 15ல் 9 கட் பண்ணுங்கள், 6 + 1. ஸோ 183ல் 9 கட் பண்ணணும். 3 கட் பண்ணியாச்சு, 6 கட் பண்ணியாச்சு. 174/6 + 1. 6 1s are 6 2s are 6 2s are 12, 6 9s are, ஸோ 30 வரும். ஸோ மிடில் டேர்ம் தானே. ஸோ மிடில் டேர்ம் ஃபார்முலா என்ன? n/2 n/2 + 1. அப்போ 30/2. ஸோ 30/2 30/2 + 1. ஸோ 15 வரும். ஸோ 15, 16, that is what is the general formula? Tn = a + n - 1 into d. ஸோ அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். 15th term, 15th = who is the a? ஏன்ற நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் கொஷினில் 9 + 15 - 1, டிஃப்ரென்ஸ் 6 வரும். therefore 9 + 14 into 6. So 9 + 6 4s are 24, balance to 6 1s are 84. So 89 93. Okay, next one, 16th. So 16 plus, sorry, a value 9, sorry 9, 16 - 1, d value 6. So 9 + 15 into 6, 9 + 15 into 6 90, therefore 99. So therefore நடு உறுப்புகள் ஆன்சர் 93 மற்றும் 99. So the middle terms are 93 and 99. Next question பார்க்கலாமா? Next question, in an AP the sum of first terms, n terms கொடுத்துட்டாங்க, find the 17th term கேட்டிருக்காங்க. நல்ல ஒரு கொஷின் எல்லாம் ரீட் பண்ணுங்க. ஒரு கூட்டுத்தொடரிசையில் n உறுப்புகள் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? n உறுப்புகள் கொடுத்துட்டு இதனுடைய 17வது உறுப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? S17 ஃபைண்ட் பண்ணலாம். 17 ஈக்குவேஷனில் 17 கொடுங்க. 5 into 17 square by 2 plus 3 into 17 by 2. Therefore 5 into 17 into 17, 7 7s are 49, 4 139, 7 1. So 9 10 1, 7 7s are 14, balance 4, 7 1s are 7, 7 plus 4 11 then. So 289. So 289 by 2 plus 3 7s are 21, balance 2, 51 by 2. Therefore what we get? 1445. ஸோ நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள். சரிங்களா? 1445 by 2 plus 51 by 2. So 694 by 2 cancel பண்ணுங்கள். 748. and also we are going to find the what? S16 find பண்ணணும். So 5 into 16 square by 2 plus 3 into 16 by 2. 5 into 16 square 256 by 2 plus 3 6 are 81, 48 by 2.
Therefore 1280 by 2 plus 48 by 2. Therefore add 8 12 and 3 by 2. So 664. We need what value? 17th term. So T17 equal to S17 minus S16. So 748 minus 664. So what is answer? 84 is the answer. Okay. So next problem. Seventh problem. If A, B, C are in AP. If A, B, C are in AP, then show that 3 power A, 3 power B, 3 power C are in GP. First of all, A, B, C are in AP. கூட்டு தொடர் வரிசை. ABC ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசைன்னு சொல்லிட்டாங்க. கூட்டு தொடர் வரிசைனா என்ன? T2 minus T1 equal to T3 minus T2. So B minus A equal to C minus A. So sorry, B minus A minus C minus B. So B minus B plus B, C minus A plus A. So 2B equal to C plus A. Equation 1. இவங்க கூட்டு தொடர் வரிசை. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? 3 power A, 3 power B, 3 power C are in GP ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். கரெக்டா? Therefore நான் இந்த ஆன்சர் என்ன பண்ணுறேன்? Add both 3. Add base add பண்ணுறேன். Add base 3 on both side. ரெண்டு சைடுமே என்ன பண்ணுறேன்? பேஸ் 3னுடைய அடுக்க எழுதுறேன். 3 பவர் 2bயா, 3 பவர் C ப்ளஸ். இது எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலான்னு பாருங்கள். 3 பவர் B இன்ட்டு 3 பவர் B ஈக்குவல் டு 3 பவர் C இன்ட்டு 3 பவர் Aன்னு பண்ணலாம். நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துறாங்க 3 பவர் A, 3 பவர் B, 3 பவர் C ஆனின் GP. GPனா என்ன? T2 by T1, T3 by T2. எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லுங்கள்? 3 பவர் B by 3 பவர் A, 3 power C by 3 power B. அப்படியே இதை மாற்றுங்க. 3 power Bயா, இவன் இங்கே கொண்டு வாங்க. 3 power A. 3 power Cயா, இவன் இங்கே கொண்டு வாங்க. 3 power B. இதான் ப்ரூவ் பண்ணாம பாருங்கள் நம்ம. Therefore 3 power A, 3 power B, 3 power C are in GP. Okay. Next one. Find the sum of. ஸோ இதனுடைய சம்மு. ஸோ ஈஸிங்க. 2 காமன் எடுத்துருங்க. 2 1s are 2 2s are 2 3s are 40. ஸோ 2 into நேச்சுரல் நம்பர் n இரண்டின் கூடுதல் n into n plus 1 by 2. ஸோ 40 41 by 2. 2 into 20 2 into 20 40 40 into 41. ஸோ 40 into 41 0 4 0 4 4 is 16 0 4 1 6. So 1640 is the answer for this problem. Next one, find the LCM. Meet Poma x power 4 minus 1. So first of all, we can write a square minus b square formula. Okay, so a plus b, a minus b. Next one, again என்ன பண்ணலாம்? Again we should write again a square minus b square, a plus b, a minus b. Okay. Next one, in the second term எடுங்க. x square minus 2x plus 1. மல்டிபிள் பண்ணா plus 1 வரணும், ஆட் பண்ணா minus 2, minus 1 minus 1. So x minus 1, x minus 1. Therefore we are going to write what? LCM. மீசிமா எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கணும். x square plus 1, x plus 1, x minus 1. This is for our answer. Next one, the product of Kumaran age 2 years ago is age 4 years from now is more than twice his present age. What is the present age? குமரின் தற்போதைய வயது இரு மடங்கோடு ஒன்றை கூட்ட கிடைப்பது. குமரின் 2 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வயதின் அவரின் 4 ஆண்டுகளுக்கு பிந்தைய வயதையும் கிடைக்க சமம் எனில் அவருடைய தற்போதைய வயது. ஆக்சுவலி ஒன்றும் இல்லைடா. ஸோ குமரனுடைய பர்சன்டேஜ் நான் என்ன பண்ணுறேன், குமரன் இருக்கார்ல அவருடைய பர்சன்டேஜ் தற்போதைய வயது, குமரனுடைய தற்போதைய வயது தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் எக்ஸ்ன்னு சூஸ் பண்ணுறேன். இது 2 years ஆகும்னு என்னவாக இருந்திருக்கும்? 2 years ஆகும்னு என்ன, 2 years ஆகும்னா மைனஸ் பண்ணணும்ல. ஸோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் 2 years இருந்திருக்கும். கரெக்டு. 4 years அவனே சொல்லிட்டான் கொஷினில். 4 years ஃப்ரம் நவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 4 அவருடைய ஏஜ் எக்ஸு. 4 years நவுனா எக்ஸ் ப்ளஸ் 4. சரிங்களா? இப்போ இந்த 2னுடைய மல்டிபிள் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் 2 இன்ட்டு
x plus 4 equal to ஒரு வேர்டு கொடுத்துறாங்க, தற்போதைய வயதின் இரு மடங்குடைய 1 கூட்டணும். சரிங்களா, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர், எக்ஸ் இன்ட்டு 4 எக்ஸ் மைனஸ் 2x மைனஸ் 8 ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் 2x. இந்த 4x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2x வரும், ப்ளஸ் 2x மைனஸ் 2x மைனஸ் 8 மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ கேன்சல். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 9 ஈக்குவல் டு 0. therefore x square equal to 3 square. so x equal to 3. அப்போ கும்மனோட தற்போதைய வயசு என்ன? 3 years. 3 years பேபி போலவங்க, 3 years அவருடைய ஏஜ். next we move on 5 mark question. first problem, 5 mark question. first problem, alpha beta are the roots of this. இதுதான் கொடுத்துருக்க quadratic equation. x square plus 7x plus 10 equal to 0. இதை கம்பேர் பண்ணுங்க. quadratic equation ஓட ax square plus bx plus c equal to 0. who is the a? A is the 1. who is the b? b equal to 7. who is the c? 10. ஸோ இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா சம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஏபிசி ஃபைன் பண்ணணும், சம்மை கண்டுபிடிச்சிடணும். சம்மு ப்ராடக்ட் கூடுதல். ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஃபார்முலா என்ன? மைனஸ் பி பை ஏ, மைனஸ் பி வேல்யூ 7 பை ஏ வேல்யூ 1. ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வாட் இஸ் ஆன்சர்? மைனஸ் 7. நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் என்ன? பெருக்கல் பலன். ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஃபார்முலா என்ன? சி பை ஏ, சி வேல்யூ 10 by 1. ஸோ 10 is the answer. ஸோ கூடுதல் வந்து மைனஸ் 7 வந்திருக்கு, பெருக்கப்பலன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 10 வந்திருக்கு. சரிங்களா, ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருடா. ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா, கொஷின் புரிஞ்சுக்கணும். ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா. ஸோ ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா தெரியணும். ஸோ ஃபார்முலா என்ன? ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 ஆல்ஃபா பீட்டா. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கான ஃபார்முலா. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா என்ன? மைனஸ் 7 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 இன்டூ ஆல்ஃபா பீட்டா 10. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் 7 ஸ்கொயர் 49 minus 40. ஸோ ரூட் 9 வேல்யூ 3. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் இஸ் வாட்? 3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன். செகண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர். ஃபார்முலா என்ன? ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஆல்ஃபா பீட்டா. ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா நமக்கு ஆன்சர் தெரியும், மைனஸ் 7 ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா 10 தெரியும். ஸோ 7 ஸ்கொயர் 49 minus 20. ஸோ 29 is the answer for alpha square plus beta square. செகண்ட் சம்முக்கான ஆன்சர். அண்ட் கம் டு த தேர்ட் ஒன் alpha cube minus beta cube. What is the formula? A cube minus b cube formula. Alpha minus beta the whole cube plus 3 alpha beta into alpha minus beta. Therefore alpha minus beta தான் ஃபர்ஸ்ட் சம்முக்கான ஆன்சர். அதனால் alpha minus beta பாருங்கள், alpha minus beta 3. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். 3 the whole cube plus 3 into 10 into 3. 3 cube 27. 3 tens are 30. 30 into 3 90. For what is answer? 117. இவங்க எதுக்கான ஆன்சர்? ஆல்ஃபா கியூப் மைனஸ் பீட்டா கியூப். அண்ட் கம் டு த ஃபோர்த் ஒன். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ஆல்ஃபா பவர் 4 ப்ளஸ் பீட்டா பவர் 4. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர். ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் செகண்ட் சம்முக்கான ஆன்சர். கரெக்டு தானே? 29. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். 29 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா 10 the whole square. Therefore 29 square. So 29 into 29. 29 into 29 is 81. Balance 8. 8 2s are 16. So 24. 2 9s are 18. 1 2 2s are 4 5. So 1 2. So 8 2 1 minus 10 square 100. So 100 into 2 200. Therefore 6 26 841 வரும்டா. 9 9s are 81. balance 8. 9 2s are 18. 26 தானப்பா 841. so what is answer? 641 is the answer. Next one, question number 5. so alpha by beta plus beta by alpha. First of all, alpha and alpha square cross multiplication, குறுக்கு பெருக்கல். beta and beta square by alpha beta. What is alpha square beta square? Answer 29. Alpha beta 10. முடிஞ்சிச்சு. Good. Next last one, alpha square by beta plus beta square by alpha. Alpha and alpha square alpha cube. Beta into beta cube by alpha beta. What is alpha cube plus beta cube formula?
alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta by alpha beta. Value replace பண்ணுங்க. So alpha plus beta the whole cube. So what is alpha plus beta? Minus 7 the whole cube. 3 into 10. Alpha plus minus 7 by 10. So minus 343 minus 3 into 10 30 to 10. Minus minus plus by 10. Therefore minus 133 by 10 is the answer. Okay. So next one, last year public la question கேட்டிருக்காங்க. Solution. So V is the given A. A is nothing but 3 1 minus 1 2. Show that LHS. Take LHS. A square minus 5A plus 7I2. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? 0 ப்ரூவ் பண்ணணும். A square 3 1 minus 1 2 into 3 1 minus 1 2. 3 3s are 9 minus 1. 3 1s are 3. 2 1s are 2. புரியுதுங்களா? Next minus 3 minus 2. Next minus 1 plus 4. Therefore 8 5 minus 5 3. This is a square. Next 5 into A. 5 into A matrix 3 1 minus 1 2. 5 3s are 15. 5 1s are 5 minus 5 10. Next 7 into I2. Unit matrix 0 1. So 7 0 0 7. Substitute பண்ணுங்க. A square minus 7A 7I2. A square, what is the answer? 8 5 minus 5 3 minus 15 5 minus 5 10 plus 7 0 0 7. Now first 2 minus பண்ணுங்க. Minus 7 0 0 minus 7 7 0 0 7. So add பண்ண 0 equal to RHS. So LHS equal to RHS is true. Next one நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச தேரம், பித்தாகரஸ் தேரம். ஓகே, பித்தாகரஸ் தேற்றம். ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் என்ன வரும் தேற்றம்? ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம். இதுதான் நம்ம பித்தாகரஸ் தேற்றம். சரிங்களா? பித்தாகரஸ் தேரம் கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான தேரம். இங்கே பப்ளிக்கில் ஷேராக இந்த தேரம் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ தீஸ் அவார்ட் ஏ, தீஸ் அவார்ட் பி, தீஸ் அவார்ட் சி, தீஸ் அவார்ட் டி. நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துறேன். சரியா? ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன இருக்கணும்? ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும். நான் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே சொல்லிடுறேன். சரிங்களா? In a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. இது தமிழில் சொல்லலாம். ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம். ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ரூஃப் போயிடலாம். ப்ரூஃபில் என்ன சார் ப்ரூஃப் பண்ணணும்? ப்ரூஃபில் கிவன் கொடுக்கப்பட்டவைன்னு சொல்லுவாங்க. டு ப்ரூவ் நம்ம என்ன நிரூபணம் பண்ணணும்? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன வடிவமைப்பு? கிவன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் ஆங்கிள் ஏ என்ன டிகிரின்னு சொல்லணும்? 90 டிகிரி நம்ம சொல்லணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ப்ரூஃப் செம ஈஸி. என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரு பக்கம் என்ன? ஏபிஏசி அந்த ரெண்டு பக்கங்களை ஸ்கொயர் பண்ணணும். இஸ் ஈக்குவல் டு மூன்றாவது பக்கம் பிசி. இதுக்கு வர்க்கங்கள் கொடுத்து சமமாக இருக்கும். ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் ட்ரா என்ன வரையணும்? ஏடி பர்பெண்டிகுலர் பிசி. இந்த ஏடி எதுக்கு பர்பெண்டிகுலர் இருக்குது? பிசிக்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. சரிங்களா? அதாவது செங்குத்தாக இருக்குது நம்ம எழுதணும். சரிங்களா? ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பார்த்தோம்? சரியா? ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் அப்படி நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸ்டேட்மெண்ட்னா தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க? கூற்று. இப்போ நம்ம சொல்லியாச்சு. நிரூபணம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? என்னென்ன கொடுக்கப்பட்டவை நிரூபிக்க அமைப்பு. கொடுக்கப்பட்டவை என்ன? ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு வாட் டிகிரி? 90 டிகிரி. என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர். இதுதான் நம்ம நிரூபணம் பண்ணணும். அமைப்பு என்ன? ஏடி பர்பெண்டிகுலர் பிசி வரைக. இப்போ நான் டேரெக்டாக உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துறேன். சரிங்களா? இந்த தேரம் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துறேன். நான் சொல்ல ரெண்டு இப்போ ஹேரோ மார்க் மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லெஃப்ட்டு அப்பு, அவ்வளோதான். இன் ட்ரையாங்கிள் போயிடலாம். இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி, ஏபிசியும் சிமிலர். நான் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? லெஃப்ட் சொல்லியிருக்கேன். லெஃப்ட் என்ன இருக்குது? ட்ரையாங்கிள் டிபிஏ. ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி எடுத்துக்கணும். ஏபிசி எழுதிடணும். சிமிலர் டிபிஏ இதை மட்டும் எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான்ப்பா. ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஃபஸ்ட் ஒன் டிவைட் பண்ணுங்கள். ஏபி பை டிபி. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் டிவைட் பண்ணுங்கள். பிசி பை ஏபின்னு எழுதிக்கலாம். ஏபி இன்ட்டு ஏபி ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் இந்த 2 மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க. பிசி இன்ட்டு டிபி. ஈக்குவேஷன் 1 புரிஞ்சிச்சா பிள்ளைங்களா? ஓகே.
நெக்ஸ்ட் சேம் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி. இப்போ நான் ஏரோ மார்க் எப்படி போட்டிருக்கேன், மேலே பார்த்த மாதிரி போட்டிருக்கேன், அப்வர்ட்ஸ். அப்போ டிஏசி இன் ட்ரையாங்கிள் டிஏசி. சரி, இதில் என்ன சார் பண்ணுவோம், செகண்ட் பிசி பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு ஏசி பை டிசி. ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க, ஏசி இன்ட்டு ஏசி, ஏசி ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் பிசி இன்ட்டு டிசி, ஈக்குவேஷன் 2. ஓகே, ஸோ இப்போ ஆடிங் போத் சைடு 1 and 2, ஆடிங் போத் சைடு 1 and 2. ஒன்று மற்றும் ரெண்டு இரு பக்கங்களும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கூட்டணும். அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள், ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி இன்ட்டு டிபி, பிசி இன்ட்டு டிபி ப்ளஸ் பிசி இன்ட்டு டிசி, பிசி இன்ட்டு டிசி. இரண்டு காமன் என்ன இருக்குது பாருங்கள், பிசி இருக்குது. அப்போ என்ன இருக்குது உள்ள இன்சைடில், டிபி ப்ளஸ் டிசி. ஸோ டிபி ப்ளஸ் டிசி டயக்ராம் பாருங்கள், டிபி ப்ளஸ் டிசி. இந்த டிபி ப்ளஸ் டிசி நம்ம என்ன சொல்லலாம், பிசின்னு சொல்லலாம். ஸோ பிசி, therefore ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர். ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு, தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு முடிச்சிருக்கேன் சம்ம. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 4. ஸோ கொஷின் நம்பர் 4, இஃப் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள், ஒரு முக்கோணத்தினுடைய பரப்பு கொடுத்துரு. முக்கோணத்தின் பரப்பு என்ன, முக்கோணத்தின் பரப்பு ஃபார்முலா என்ன, 1/2 மாடுலோ x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். இப்போ முக்கோணத்தின் பரப்பு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க, 22ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதே போல் அதில் கொடுத்துருக்க அந்த முனைகள் பார்த்தீங்கன்னா வரிசைன்னு கொடுத்து அப்படியே வரிசை எழுதிக்கோங்க. -1 2 k -2 7 4. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஒரு அகைன் -1 2. ஓகே, இப்போ அப் டு டவுன் அப் டு டவுன் அப் டு டவுன் டு அப் டவுன் டு அப். ஸோ 2 × 22. நிறைய பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இயர் மல்டிபிள் பண்ண மாட்டான். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிவைட் பண்ணுறோம். 2 × 22 இங்கே டிவைடில் இருக்க போய் மல்டிபிள் ஆகும். 2 × 22 44 ஈக்குவல் டு மாடுல போட்டுக்கோங்க. மைனஸில் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு, சரியா? 2 1s are 2ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, 2 1s are 2. நெக்ஸ்ட்டு 4 × k 4k, 7 2s are 14. நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா மைனஸ் 2 × k 2k -14 -4. therefore 44 ஈக்குவல் டு மாடுலோ 4k plus 16 minus 2k minus 18. therefore 44 equal to 4k plus 16 minus 2k plus 18. therefore 4k equal to 4k ல 2k கட் பண்ணுங்க, 2k. 16 plus 18 என்ன, what 34 plus 34. therefore 44 plus 34 minus 34 equal to 2k. so 10 equal to 2k. 2 5s are 10. though k equal to what is the answer, k equal to 5. next one, last problem. so what is the, we know very well. so trapezium கொடுத்துருக்க 4 பாயிண்ட் கொடுத்து இது ட்ரப்பீசியம்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? என்னென்னு ப்ரூவ் பண்ணணும், ட்ரப்பீசியம். ஸோ என்னென்னு ப்ரூவ் பண்ணணும், ட்ரப்பீசியம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ லைனாக எடுத்துக்கிறேன், ஏ பி சி அண்ட் டி. who is the a 3, -4. who is the b 9, -4. who is the c 5, -7. who is the d 7, -7. ஓகே, ஸோ இதை ட்ரப்பீசியம் ப்ரூவ் பண்ணணும். ட்ரப்பீசியம் என்னும்போது ஒன் ஆஃப் த பேரலல், அதாவது ஒன் ஆஃப் த சைடு. சரிங்களா? ஏதாச்சும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த சைடு நமக்கு ஈக்குவலாக வந்தால் நமக்கு போதும். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம 4 ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்போம். ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி, ஸ்லோப்னா என்ன, சாய்வு ஏபி. 4 ஸ்லோப்புமே கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி ஃபார்முலா என்ன, y2 - y1 by x2 - x1. ஏ பின்னு எழுதிக்கோங்க. ஏயோட வேல்யூ என்ன, 3, -4. பி வேல்யூ 9 - 4. x1 y1 x2 y2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். -4 ஃபார்முலா மைனஸ், அப்போ +4 ஆகும். பை 9 - 3 0/6. 0/anything 0. இது ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் டிசி அப்படியே ஆப்போசிட் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. சாய்வு டிசி ஃபார்முலா என்ன, y2 - y1 by x2 - x1. ஸ்லோப் ஆஃப் சிடின்னு எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? வாட் இஸ் த சி 5, -7. வாட் இஸ் த டி 7, -7. x1 y1 x2 y2. ஸோ இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள், -7 + 7 வரும், 7 - 5. ஸோ 0/2. 0/anything 0. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் சிடி. ஸோ இங்கே பார்க்கும்போதே தெரியுது. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபியும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் வாட், சிடி. நமக்கு சரிவகன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன போதும், ஒரே ஒரு ஒன் ஆஃப் த சைடு வந்து பேரலாக இருந்தால் போதும், ஈக்குவலாக இருக்குங்க. இருந்தாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு மேலும் 2 ஸ்லோப் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி
What is the formula? y2 minus y1 by x2 minus x1. So BC 9 minus 4, 5 minus 7, x1 y1, x2 y2. Substitute பண்ணுங்க. minus 7 plus 4 by 5 minus 9, minus 3 by minus 4. So cancel பண்ணால் நமக்கு 3 by 4 வருது. Slope of BC. சரிங்களா? Next one, slope of what? AD. y2 minus y1 by x2 minus x1. AD minus 4 plus 7 வரும், 3 minus 7 வரும். செக் பண்ணிக்கோங்க. A 3 minus 4, B value 7 minus 7, x1 y1, x2 y2, y2 minus y1 minus 7 plus 4, sorry minus 7 plus 4, இங்கே 7 minus 3 வரும். 4 minus 3 by 4 வருது. ஸோ இவங்க ப்ளஸ்ஸு இவங்க மைனஸு. ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடி. நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிட்டேன், சரி வகணும் ப்ரூவ் பண்ண நம்ம என்ன போதும், ஏதாச்சும் ஒன் ஆஃப் த பேர் ஸ்லோப் ஈக்குவலாக இருந்தால் போதும். நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு, ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபியும் ஸ்லோப் ஆஃப் சிடியும் ஈக்குவலாக வந்துருச்சு. therefore the given ABCD is trapezium, that is சரிவகம் அப்படி நம்ம முடிச்சிடலாம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட நம்ம எத்தனை டேஸ் நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் சொல்லுங்கள் பிள்ளைங்களா பார்க்கலாம். ஸோ 10th ஸ்டாண்டர்ட் டோட்டலாக 9 days நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே நமக்கு ஒரு நியர்லி ஐ திங்க் 5 9 45 நியர்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 52 மார்க்ஸ் நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா இடையில பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு 10 2 மார்க்ஸ், ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங்கில் 2 மார்க்ஸ் வந்து 5 5 சம்மாக ஆரம்பித்தோம். இடையில ஒரு சில அப்படியே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி 10 2 மார்க்ஸ் கிட்ட அப்படி நம்ம வந்துட்டோம். சரிங்களா? ஸோ நியர்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 62 மார்க்ஸ் கிட்ட நம்ம பார்த்துருக்கோம். 5 மார்க்ஸ் வந்து நியர்லி 50 சம்ஸ் வந்து கிராஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், ஐ ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை வந்து மறக்காமல் எல்லாருமே பார்த்துட்டே வாங்க. ஸோ நம்மளுடைய சேனல் நேம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ராம்ஜி மேக்ஸ்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஏன்னா நீங்கள் டெய்லி வாட்ச் பண்ணுறீங்களா, நம்மளோட சேனல் நேம் தெரிஞ்சிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா சப்போர்ட் பண்ணணும், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மெயின் நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸில் வந்து ஆவரேஜ் மார்க் தான் எடுக்கிறாங்க. அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் வீடியோஸ் லாஸ்ட் வரையுமே நீங்கள் பாருங்கள். சரிங்களா? கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் மட்டுமே அங்கே ப்ளீஸ் அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நம்ம கிளாஸ் எப்படி எடுக்கிறோன்றதை கண்டிப்பாக நீங்கள் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் வந்து நமக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுங்கள். சரிங்களா? விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஸோ கவலைப்படாதீங்க, நான் உங்கள் கூட கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணுறேன்னு ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் அதுதான் உங்கள்கிட்ட நான் ப்ராமிஸ் பண்ணேன். ஸோ நியர்லி நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நியர்லி ஒரு 50 சம் நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம். 2 மார்க்ஸ் அண்ட் 5 மார்க்ஸும் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். எனக்கு ஹோப் இருக்குது, இப்போ நடத்துகிற இந்த டே 9 வரைக்கும் நீங்கள் சம்ஸ் ஓரளவு ரிவைஸ் பண்ணால் கூட நம்ம 70 மார்க்ஸுக்கு, ஏன்னா 1 மார்க் வந்து 14 கொஷின், ப்ராக்டிஸ் ஜாமெட்ரி கிராஃப் வந்து அது ஒரு 16 மார்க், 30 மார்க். அந்த 30 மார்க் எப்பவுமே உங்களுக்கு உங்கள் கையில் எப்போவுமே இருக்காது, எனக்கு தெரியும். ரிமைனிங் 70 மார்க்ஸ் 2 மார்க் கொஷின் 10 அட்டன் பண்ணும், 5 மார்க் கொஷின் 10. ஸோ அந்த 70 மார்க்ஸ் இப்போ நம்ம நடத்துகிற வீடியோஸ் மட்டும் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணவே நியர்லி 70க்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நீங்கள் 30+ நீங்கள் ரீச் பண்ணலாம். சரிங்களா? அப் டு பப்ளிக் April 6 வரைக்கும் நம்மளுடைய வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்காக வந்து டெய்லியுமே அப்லோட் பண்ணிகிட்டே வருவேன். சரிங்களா? விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சி எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்யும்போது கண்டிப்பாக உங்களால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். ஸோ யாரையுமே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ப வேண்டாம், பிலீவ் யுவர் செல்ஃப் ஆல்வேஸ். கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நீ சக்ஸஸ் பண்ணுவேன்னு நினச்சிட்டு ஓடிட்டே இரு, கண்டிப்பாக ஒரு நாள் சக்ஸஸ் பண்ணுவேன். அப்போ உன்னை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, நீ எனக்கு தெரியும் அப்போவே ஜெயிப்பேன்னு சொல்லிட்டு உங்களை சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ட்ரீம்ஸ் ஒன்லி, நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் அதர்ஸ். மற்றவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க, உங்கள் லைஃப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் மட்டும்தான், இன்று நேரத்தை வீணாக்குபவன் நாளை வாழ்க்கையை வந்து வீணாக்குவான். சரிங்களா? வீணாகி விடும். சரிங்களா? ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். டைம் இஸ் ப்ரீசியஸ். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ.